Today we are going to discuss about a topic friction. Now, so what are the different forces acting on when object is placed on a horizontal surface? Now, case 1. Case 1, object is moving on a horizontal surface. For example, so this is a horizontal surface. It is having some friction, or this is called a rough surface. Rough surface means friction is there. So asal rough surface antene friction unnattu. So smooth ante friction lenattu. So this is a rough surface having coefficient of friction mu. Now a block of mass m is placed on this one. A block of mass m is placed on this one. So assume that a force F is applied on this one. A force F is applied on this one and it is accelerating towards right or in the direction of force. Assume that that is accelerating in the direction of force. Now, in this one, in which direction frictional force act? Frictional force will act in opposite to the direction of motion. So, frictional force is contact force, so that you have to draw frictional force arrow mark at the contact surface only. Contact surface దగ్గర గీయాలి. Frictional force ఎప్పుడు కూడా మనం ఎక్కడ గీయాలి? Contact surface of contact దగ్గర గీయాలి. So this is a contact force only. సో అంటే కాంటాక్ట్ లో ఉంటేనే వస్తుంది ఈ ఫోర్స్, లేదంటే రాదు. కాంటాక్ట్ లో లేకపోతే ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఉండదు. సో ఇట్ ఈస్ కమ్స్ అండర్ కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ ఓన్లీ. సో ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఈజ్ లైక్ దిస్. నౌ ఎనీ అదర్ ఫోర్స్ ఇస్ యాక్టింగ్ ఆన్ దిస్ వన్. Weight mg acts downward, normal force n act upward. Now, what is the value of frictional force? So frictional force is always is equal to mu into normal force. Frictional force is always equal to mu into normal force. So either static or kinetic, mu into normal force only. So here normal force is equal to weight mg na, so that mu mg is the frictional force in this case. So this is not constant. Mu mg is not constant. అంటే ప్రతిదానికి mu mg రావాలని లేదు. హారిజాంటల్ సర్ఫేస్ మీద ఉంటే mu mg వస్తుంది, లేదు ఇంక్లైన్ ప్లేన్ మీద ఉంటే ఈ వాల్యూ మారిపోతుంది. mu mg సో cos θ వస్తుంది. అంటే ఆబ్జెక్ట్ పొజిషన్ బట్టి మనకి అక్కడ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అనేది మారిపోతుంది. నా అప్లై న్యూటన్ సెకండ్ లా ఫర్ దిస్ వన్. So what is the value of frictional force? Mu mg. Now apply Newton's second law. Newton's second law. Apply Newton's second law for this one. Now according to Newton's second law, net force equal to ma. Net force is F minus frictional force equal to ma. F minus frictional force equal to ma. What is the value of frictional force? Mu mg equal to ma. So from this equation you can solve for unknown quantities. So frictional force value ఎంత రాయాలి? న్యూటన్స్ సెకండ్ లా రాయడం నేర్చుకుంటే అన్నోన్ క్వాంటిటీ సాల్వ్ చేసుకోవాలి. దాని నుంచి న్యూటన్ సెకండ్ లా ఎలా రాయాలో నేర్చుకోండి. దీనికి ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఉంటే న్యూటన్ సెకండ్ లా అలా అప్లై చేస్తాం. ఇది ఏ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుంది? ఇటు. సో ఇది ఈ ఫోర్స్ మైనస్ ఈ ఫోర్స్ ఈక్వల్ టు ma. అదే సింగిల్ ఫోర్స్ ఉంటే దట్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ma. Now, so in this one only, if external force is 0, so external force 0, but object is moving. External force 0, కానీ రఫ్ సర్ఫేస్ మీద ఆబ్జెక్ట్ మూవ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఏదైనా ఒక వెహికల్ ని న్యూట్రల్ లో పెట్టి వదిలేసాం. అంటే న్యూట్రల్ లో మీన్స్ సో ఇంజిన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసి వదిలేసాం. ఏమవుతుంది? కొంత డిస్టెన్స్ వెళ్ళిన తర్వాత అయిపోతుంది. సో వెహికల్ సో ఆల్రెడీ ఇంజిన్ స్విచ్ ఆన్ లో ఉంది. సో ఇప్పుడు స్విచ్ ఆఫ్ చేసి వదిలేస్తే, రన్నింగ్ లో ఉన్న వెహికల్ ని స్విచ్ ఆఫ్ చేసి వదిలేస్తే ఏమవుతుంది? కొంత డిస్టెన్స్ మూవ్ అయిన తర్వాత అయిపోతుంది. Now that means in that one there is no external force. External force ఏం లేదు. What is the acceleration in that case? What is the acceleration of the object
when it is moving on rough surface, rough horizontal surface మీద మూవ్ అవుతా ఉంటే యాక్సలరేషన్ ఎంత వస్తుంది? సో ఈ ఈక్వేషన్ ఫోర్స్ జీరో చేయండి. సో ఇన్ దట్ కేస్ రైట్ డౌన్ నెక్స్ట్ వన్, నెక్స్ట్ లైన్ రైట్ డౌన్. సో యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ది బ్లాక్, నెక్స్ట్ లైన్, యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ది బ్లాక్ when it is moving on, when it is moving on rough horizontal surface, rough horizontal surface bracket lo external force is 0. That means just f equal to 0, f0 చేసాం అనుకోండి minus mu mg equal to ma, m cancel చేయండి, then a equal to minus mu g. This is the acceleration of the block when it is moving on rough horizontal surface. అంటే యాక్సలరేషన్ క్యాల్కులేట్ చేయాలంటే ఏం కావాలి మనకి? ఓన్లీ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ ఇస్తే సరిపోతుంది, ఇంకేం అక్కర్లా. మ్యూ వాల్యూ ఉంటే చాలు, మ్యూ అంటే యాక్సలరేషన్ క్యాల్కులేట్ చేసేయచ్చు. So this is the first important formula in this one. What is the acceleration when it is moving on rough horizontal surface? Minus mu into g. G value 10 గాని 9.8 గాని mu ఇస్తే చాలు, mu ఇస్తే క్యాల్కులేట్ చేసేయచ్చు. నెక్స్ట్ వన్, నెక్స్ట్ లైన్ రైట్, నెక్స్ట్ లైన్ రాయండి. Consider a block of mass m. Consider a block of mass m moving on, a block of mass m moving on rough horizontal surface, moving on rough horizontal surface with coefficient of friction mu, with coefficient of friction mu, rough horizontal surface with coefficient of friction mu. Coefficient of friction mu with initial velocity u, with initial velocity u, travels a distance of travels a distance s, capital S, travels a distance s travels a distance s before coming to the rest. Travels a distance s before coming to the rest. So what are the different equations for this one? Now for this case, what is the acceleration that is moving on a horizontal surface? Is there an external force? External force ఏమైనా ఉందా? So external force ఏమైనా ఉందా? So external force is 0. So that acceleration is a equal to minus mu g only. Right on. First point. Acceleration is a, so acceleration a equal to minus mu into g. Acceleration and the a equal to minus mu into g. Next. So apply equations of motion and write down the equations. So equations of motion ఏమున్నాయి? V equal to u plus at. Next, s equal to ut plus half at square. Next, v square minus u square equal to 2as. Next one, Sn equal to u plus a into n minus half. These are the equations of motion. Now rewrite the equations of motion by using the given values. Now first equation of motion becomes what about final velocity? Because that comes to rest, na? So final velocity is 0. Initial velocity u only. Distance traveled s only. So these variables.
So you substitute change. So from first equation of motion, just substitute these values in first equation of motion. First equation of motion ఏమవుతుంది? V equal to U plus AT కదా. V is 0, U minus mu G into T. Can I write like this? Now, mu G into T equal to U. T equal to U by mu G. Now, what is this time? The time దేనికిది? Is the time taken to comes to rest. Time taken to comes to rest. So, అంటే ఏం చేయాలి మనం? జస్ట్ we can use equations of motion directly. అంటే acceleration తెలిస్తే equations of motion యూజ్ చేసి టైం గాని డిస్ప్లేస్మెంట్ గాని క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. సో టైం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ డిస్ప్లేస్మెంట్. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ కి 2 ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి. సెకండ్ ఈక్వేషన్ కానీ థర్డ్ ఈక్వేషన్ కానీ ఏదైనా యూజ్ చేయొచ్చు. టైం ఉంటే కనుక సెకండ్ ఈక్వేషన్, టైం ఇస్తే లేదు వెలాసిటీలో ఉంటే థర్డ్ ఈక్వేషన్. సో థర్డ్ ఈక్వేషన్ బెటర్. ఫ్రమ్ థర్డ్ ఈక్వేషన్ v square minus u square equal to 2as. v and the 0, u only, u square equal to 2 into minus mu g into s. Minus mu g into s. Then s equal to u square by 2 mu g. S equal to u square by 2 mu g. U square by 2 mu g. So this is called stopping distance. So this is also one important formula. Stopping distance on a horizontal surface. Stopping distance అన్నాడంటే ఫార్ములా ఇదే, u square by 2 mu g. సరే ఎక్కువ సార్లు. సో u కాన్స్టెంట్ అయితే స్టాపింగ్ డిస్టెన్స్ దేనికి ప్రపోర్షనల్ గా ఉంటది? ఫర్ సేమ్ వెలాసిటీస్, అంటే ఒకే వెలాసిటీతో రెండు ఆబ్జెక్టులని సో మనకి హారిజాంటల్ సర్ఫేస్ మీద వదిలేసాడు అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ బిఫోర్ కమింగ్ టు రెస్ట్ ఈస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్. సో డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ దేనికి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ గా ఉంటది? కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ కి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ గా ఉంటది. అదే సేమ్ సర్ఫేస్ మీద లీవ్ చేస్తే డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు u స్క్వేర్. సో వెలాసిటీ స్క్వేర్ కి ప్రపోర్షనల్ ఉంటుంది. అంటే ఒక ఈక్వేషన్ నుంచి ప్రపోర్షనాలిటీ రాయడం ఐడియా ఉంది కదా. సో స్టాపింగ్ డిస్టెన్స్ కి ఈక్వేషన్ ఇది, టైం కి ఈక్వేషన్ ఇది. ప్రపోర్షనాలిటీలో మ్యూ కాన్స్టెంట్ అయితే టైం దేనికి ప్రపోర్షనల్ గా ఉంటుంది? u కి. అలాగే డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ u స్క్వేర్ కి ప్రపోర్షనల్ గా ఉంటుంది. అలాగే u కాన్స్టెంట్ అయితే టైం ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు మ్యూ అండ్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ ఆల్సో ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు మ్యూ. ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్. సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఇంపార్టెంట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్టాపింగ్ డిస్టెన్స్. స్టాపింగ్ డిస్టెన్స్ అని మెన్షన్ చేశాడండి ఈక్వేషన్ ఇది. హారిజాంటల్ సర్ఫేస్ మీద, హారిజాంటల్ సర్ఫేస్ మీద స్టాపింగ్ డిస్టెన్స్ అంటే ఈక్వేషన్ ఇదే రాయాలి. నెక్స్ట్ సో అసలు ఒరిజినల్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్, ఫ్రిక్షన్ ఎన్ని టైప్స్ అసలు? సో ఫ్రిక్షన్ కెన్ బి డివైడెడ్ ఇంటూ హౌ మెనీ టైప్స్? Friction can be divided into 3 different types. 3 types can divide it. Now, what is the first one? Static friction. Next, kinetic friction. Third one, rolling friction. So here friction can be divided into 3 types. First one static, second one kinetic, third one rolling. Now, so static friction will comes into play when the object is at rest. Static friction ఎప్పుడు వస్తుంది? ఆబ్జెక్ట్ రెస్ట్ లో ఉంటాయి. నెక్స్ట్ కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఎప్పుడు వస్తుంది? కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్ సో ఆబ్జెక్ట్ కనుక మోషన్ లో ఉంటాయి.
సో ఆబ్జెక్ట్ కనుక మోషన్ లో ఉంటే సర్ఫేస్ మీద మోషన్ లో ఉంటే దెన్ కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్ విల్ కమ్స్ ఇంటూ ప్లే. నెక్స్ట్ రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్ ఎప్పుడు వస్తుంది? మీనింగ్ అందులో ఉంది. సో వెన్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఇన్ రోలింగ్ కండిషన్, రోలింగ్ కండిషన్ లో ఉంటే, రోల్ అవుతా ఉంటే, సో రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్ అనేది వస్తుంది. నెక్స్ట్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ ని దేంతో డినోట్ చేస్తాం? µs తో డినోట్ చేస్తాం. కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్ ని µk అని డినోట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్ ని μr అని డినోట్ చేస్తాం. సో హియర్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ కెన్ బి డివైడెడ్ ఇంటూ friction can be divided into three types: static, kinetic and rolling. So static friction, coefficient of static friction µs అంటాం, coefficient of kinetic friction µk తో డినోట్ చేస్తాం, coefficient of rolling friction ని μr అంటాం. ఈ మూడిట్లో సో హైయెస్ట్ వాల్యూ దేనికి ఉంటుంది? µ కి. static friction is greater than kinetic friction and kinetic friction is greater than rolling friction. అంటే మూడు ఫ్రిక్షన్ లో ఎక్కువ ఉండే ఫ్రిక్షన్ ఏది? స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో దేంతో కంపేర్ చేస్తే? కైనెటిక్ తో కంపేర్ చేసిన, రోలింగ్ తో కంపేర్ చేసిన. మరి లీస్ట్ దేనికి ఉంటుంది? రోలింగ్. ఫ్రిక్షన్ లీస్ట్ దేనికి ఉంటుంది? రోలింగ్. సో లీస్ట్ ఫ్రిక్షన్ రోలింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి మనకి టైర్స్ అన్ని కూడా రోల్ అవుతా ఉంటాయి, వెహికల్ టైర్స్ అని కూడా. సో రోలింగ్ ఎందుకు ప్రిఫర్ చేస్తాం? స్లైడ్ అవ్వచ్చుగా. స్లైడింగ్ ఎందుకు ప్రిఫర్ చేయం? స్లైడింగ్ అన్నా స్టాటిక్, స్లైడింగ్ అన్నా కైనెటిక్ అన్నా ఒకటే. కైనెటిక్ ని ఇంకేమంటాం? స్లైడింగ్ ఫ్రిక్షన్ అని కూడా అంటాం. స్లైడ్ అవుతున్నా ఇదే కైనెటిక్ గా తీసుకోవాలి. సో స్లైడింగ్ ఎందుకు ప్రిఫర్ చేయాలంటే సో ఫ్రిక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది, రోలింగ్ లో ఫ్రిక్షన్ తక్కువ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ వాల్యూస్ ఎలా ఉంటాయి? కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ దట్ ఈస్ ఇన్ బిట్వీన్ 0 and 1. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ వాల్యూస్ ఎలా ఉంటాయి? 0 కి 1 కి మధ్యలోనే ఉంటాయి. అంటే మాక్సిమం అంతా 1, మినిమం అంతా 0. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ వాల్యూస్ లైస్ బిట్వీన్ 0 and 1. 0 కి 1 కి మధ్యలో ఉంటాయి. నెక్స్ట్ సైడ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్. యాంగిల్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్. నెక్స్ట్ సైడ్ హెడింగ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్. Angle of friction. So for example, here is the object that is placed on a rough horizontal surface. Now what are the forces acting on this one? Weight mg downward, normal force upward. So here is the frictional force. Frictional force we need to draw here only, but I am drawing here frictional force. Now what about resultant of these two? Resultant of these two forces will act in this direction. Assume that this is making an angle phi here. So here resultant of these two is acting in this direction and that is making angle phi. So ఎంత యాంగిల్ చేస్తుంది? phi యాంగిల్ చేస్తుంది. That angle phi is called angle of friction. ఆ డయాగ్రామ్ లో ఉన్న యాంగిల్ ఏమంటాం? యాంగిల్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ అని చెప్తాం. Now from that diagram tan phi can be written as, tan phi ఏమవుతుందో చూడండి. tan phi అంటే ఆపోజిట్ సైడ్ బై హైపోటెన్యూస్. సో అక్కడ ఫోర్సెస్ ఏమున్నాయి? నార్మల్ ఫోర్స్ ఎలా ఉంది, సో రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ ఎలా ఉంది, నెక్స్ట్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఎలా ఉంది. జస్ట్ ఈ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ని ఇక్కడ గీసాను, ఇలా వచ్చింది. ఇక్కడ phi ఉంది. ఈ డయాగ్రామ్ లో tan phi అంటే ఎప్పుడు కూడా ఆపోజిట్ సైడ్ బై ఎడ్జసెంట్ సైడ్. ఈ phi కి ఆపోజిట్ సైడ్ ఏముంది? ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ F బై, సో ఎడ్జసెంట్ సైడ్ అంటే ఇది, సో నార్మల్ ఫోర్స్. tan phi కి ఏమొచ్చింది ఫార్ములా? ఆపోజిట్ సైడ్. ఎప్పుడు కూడా tan phi అంటే ఇక్కడ వచ్చిన ఆపోజిట్ సైడ్ బై ఎడ్జసెంట్ సైడే. సో ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ బై నార్మల్ ఫోర్స్. సో ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఫార్ములా ఏంటి? mu into normal force by normal force. Frictional force formula mu into normal force. Normal force cancel చేయండి. Then tan phi equal to mu.
అంటే మ్యూ ఇచ్చేసి యాంగిల్ అడిగాడు అనుకోండి, ఇదే ఫార్ములా. ఓన్లీ మ్యూ ఇచ్చేసి యాంగిల్ అడిగితే మ్యూ ఈక్వల్ టు tan θ. మ్యూకి ఫార్ములా ఏంటి? tan θ అని ఆర్ tan phi. సో వాట్ ఈస్ phi? దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్. యాంగిల్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్. సో మ్యూ ఇచ్చి లేదు యాంగిల్ ఇచ్చి మ్యూ అడిగినా, లేదు మ్యూ ఇచ్చి యాంగిల్ అడిగినా ఇది ఒకటే ఫార్ములా ఉంది. సో వేరే ఫార్ములాస్ ఏం లేవు. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్. నెక్స్ట్ heading, motion of the block on smooth inclined plane, bracket lo downward motion of the block on smooth inclined plane. So smooth means, what is meant by smooth? Frictionless. Smooth means frictionless. So inclined plane is frictionless inclined plane. So no need to consider friction in this case. Now what are the forces acting on this one? So assume that theta is the angle of this inclined plane. Now forces acting on this one are this side, mg sin theta. So here is a reaction force or normal force this side mg cos theta. This one is mg. Forces ila untai. So mg ila untadi. Now if you divide this one into components, then mg sin theta is along inclined plane and mg cos theta is perpendicular to the inclined plane. That is nothing but a normal force only. Normal force ఏమవుతుంది inclined plane లో ఇప్పుడు కూడా? inclined plane లో నార్మల్ ఫోర్స్ అంటే mg cos theta రా. అదే హారిజాంటల్ సర్ఫేస్ మీద ఉన్నప్పుడు నార్మల్ ఫోర్స్ ఏం రాసాం మనం? mg రాసాం. అదే inclined plane అయితే mg cos theta అవుతుంది నార్మల్ ఫోర్స్. నార్మల్ ఫోర్స్ ఎప్పుడు కూడా mg కాదు, అంటే అక్కడ ఉన్న సిచ్యువేషన్ బట్టి మారిపోతూ ఉంటుంది నార్మల్ ఫోర్స్. సో ఇవి ఫోర్సెస్. సో డౌన్వర్డ్ మూవ్ అవుతుంది అంటున్నాం. సో దట్ యాక్సలరేషన్ డైరెక్షన్ ఈజ్ లైక్ దిస్. యాక్సలరేషన్ డైరెక్షన్ ఎలా ఉంది? ఇలా ఉంది. నౌ ఫస్ట్ వన్, ఫస్ట్ స్టెప్, వాట్ ఈస్ ద యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ది బ్లాక్? ఆ బ్లాక్ ది యాక్సలరేషన్ ఎంత అవుతుంది? యాక్సలరేషన్ కావాలంటే నెట్ ఫోర్స్ ఈక్వల్ టు ma కదా, న్యూటన్ సెకండ్ లా. ఫ్రమ్ న్యూటన్ సెకండ్ లా F net equal to ma. So here what are the forces acting on the its one in the direction of acceleration? Acceleration direction లో forces ఏ ఉన్నాయి? ఓన్లీ mg sin theta ఒకటే ఫోర్స్ ఉంది, అదే డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుంది కదా. సో ఇది నెట్ ఫోర్స్ ఈక్వల్ టు ma. నెట్ ఫోర్స్ ఈక్వల్ టు ma. సేమ్ ఇంత ముందు రాసాం కదా, సేమ్ అలాగే రాసాం. దెన్ క్యాన్సిల్ మాస్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. మాస్ క్యాన్సిల్ చేసేస్తే యాక్సలరేషన్ ఎంత అవుతుంది? g sin theta. So acceleration of the block on smooth inclined plane is the g sin theta. Smooth inclined plane acceleration and the g sin theta అవుతుంది. Next line, let s be the or let l be the length of the inclined plane. Let l be the length of the inclined plane. Length of the inclined plane. Then time taken to reach bottom of the inclined plane when it is released at the top. Then time taken to reach bottom of the inclined plane. Time taken to reach bottom of the inclined plane. So time taken కావాలంటే మనం ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ మోషన్ వాడాలి. సో ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ మోషన్ ఏమున్నాయి? v equal to u plus at ఒకటి, నెక్స్ట్ s equal to ut plus half at square ఒకటి. టైమ్ లో ఉన్న ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ మోషన్ ఇవే కదా. సో ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు యూజ్ సెకండ్ ఈక్వేషన్ యూజ్ చేద్దాం. సో s equal to ut plus half at square. సో s అంటే ఎంత అన్నాం? l. u ఎంత? 0. ఎందుకు ఇనీషియల్ వెలాసిటీ 0 రాస్తున్నాం? దట్ ఈస్ రిలీజ్ అన్నాం అంటే ఇనీషియల్ వెలాసిటీ 0నే, u 0.
సో ఇంటూ 1/2 యాక్సలరేషన్ ఎంత g sin theta కదా into t square. Now from this one, so t square can be written as 2l by g sin theta. Can I write like this? 2l by g sin theta. Then what about t? Then t can be written as t equal to square root 2l by g sin theta. Square root 2l by g sin theta. This is the time taken to reach the bottom of the inclined plane. This is time taken. Next. Next one. Time taken complete in the next one. Velocity. Velocity of the block at the bottom of the inclined plane. Next thing calculate cheyali. Velocity of the block at the bottom of the inclined plane. Bottom of the inclined plane దగ్గర velocity calculate చేయాలి. So ఏ ఈక్వేషన్ వాడితే వస్తుంది. So it is better to use v square minus u square equal to 2as. ఇది యూస్ చేద్దాం. So velocity at the bottom of the inclined plane from v square minus u square equal to 2as. Just substitute the values. We need to calculate v minus u is 0. 2 into acceleration is how much? G sin theta. Distance traveled L. So v can be written as under root 2gl sin theta. This is the velocity of the block at the bottom of the inclined plane. So first acceleration calculate చేసాం, time, velocity ఈ మూడు calculate చేయాలి. Acceleration, velocity and time ఈ మూడు calculate చేయాలి. Next case, complete అయిందా? Next one, downward motion of the block on rough inclined plane. ఇప్పుడు స్మూత్ చేసాం, నెక్స్ట్ రఫ్ ఇంక్లైన్ ప్లేన్ చేయాలి. రైట్. నెక్స్ట్ కేస్, డౌన్వర్డ్ మోషన్ ఆఫ్ ది బ్లాక్ ఆన్ రఫ్ ఇంక్లైన్డ్ ప్లేన్. Now what are the forces acting on that one? Now first to draw free body diagram for this. So here friction also there. Now what are the forces acting on this one? So this side mg sin theta along the inclined plane. Here is normal force, opposite to the normal force mg cos theta. This is theta. So ఇలా ఉంటాయి forces. Frictional force ఎటు ఉంటుంది? So downward move అవుతుంది కదా, so that opposite to the motion. So frictional force ఎప్పుడు opposite ఉంటుందా? ఎప్పుడు opposite to the direction of motion ఉంటుందా? So answer is no. ఎప్పుడు opposite to the motion అనేది ఎప్పుడు 100% పాసిబిలిటీ లేదు. కొన్ని కేసుల్లో సో ఇట్ హెల్ప్స్ టు ద మోషన్. అంటే మనం నడుస్తున్నాం అనుకోండి, సో మనం నడిస్తే ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఎటు ఉంటుంది? మనం నడిచే డైరెక్షన్ లోనే ఉంటుంది. మనం నడిచే డైరెక్షన్ లోనే ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ కూడా యాక్ట్ అవుతుంది. సో దట్ వి కెనాట్ సే సో ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ అపోజెస్ ది మోషన్. సో ఆల్వేస్ అపోజెస్ అని చెప్పకూడదు. సో కొన్నిసార్లు ఏం చేస్తుంది, ఇట్ హెల్ప్స్ ద మోషన్ ఆల్సో. It helps to the motion also. So frictional force will not opposes, always opposes the motion. Will not always opposes the motion of the object. ప్రతిసారి అపోజ్ చేయదు. సో కొన్నిసార్లు మోషన్ కి హెల్ప్ చేస్తుంది కూడా. సో మనం నడుస్తున్నాం దాని గురించి, మనకు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉండదు, మనం నడిచే డైరెక్షన్ లోనే ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ కూడా ఉంటుంది. Now in this case, what about normal force? Normal force ఎంత? mg cos theta. ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఫార్ములా ఏంటి? mu into normal force. Frictional force formula ఏంటి? mu into normal force. So mu into normal force ఎంత? mg cos theta. This is here. Frictional force formula ఏమొచ్చింది? mu mg cos theta. ఇంక్లైన్ ప్లేన్ లో ఉందంటే ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఎంత? ఫిక్స్డ్, ఇదే వాల్యూ ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా.
mu mg cos theta అని. Frictional force is always mu mg cos theta. Next, first point, what we have to calculate? Acceleration. So acceleration, to calculate acceleration, just we have to apply Newton's second law. Newton's second law apply చేయాలి. Newton's second law ఏంటి అక్కడ? Acceleration ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంది? ఇలా ఉంది. So that mg sin theta minus f equal to ma. Can I write like this? Newton's second law ఎలా అప్లై చేస్తాం? Net force equal to mass into acceleration. Net force రాయడం ఐడియా ఉంది కదా? What about frictional force? Frictional force value ఎంత? Mu mg cos theta equal to ma. So cancel m on both sides. So both sides m గా యాడ్ చేస్తాం అనుకోండి. Acceleration ఎంత అవుతుంది? A equal to g sin theta minus mu g cos theta. అదే ఫ్రిక్షన్ లేదనుకోండి ఏమవుతుంది? ఈ టర్మ్ తీసేయండి సరిపోతుంది. mu 0 రాసేయండి. ఫ్రిక్షన్ లేకపోతే యాక్సలరేషన్ వచ్చేస్తుంది. ప్రీవియస్ కేసులో ఉన్న యాక్సలరేషన్ వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఫ్రిక్షన్ లేదనుకోండి mu 0 రాసేస్తారు. ఇక్కడ mu k రాయాలి, mu s రాయాలి. మూవ్ అవుతుందంటే mu k నే మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి mu k నే తీసుకోవాలి ఇప్పుడు కూడా. అంటే క్వశ్చన్ లో mu s mu k ఇచ్చినప్పుడు mu k వాల్యూనే తీసుకోవాలి. మోషన్ లో ఉందంటే mu k నే, రెస్ట్ లో ఉందంటే mu s. ఇది యాక్సలరేషన్. నెక్స్ట్ ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేసాం మనం ప్రీవియస్ కేసులో? టైం టేకెనా వెలాసిటీనా? టైం టేకెన్. సో ఇంత ముందు కన్నా ఎక్కువ టైం పడుతుందా తక్కువ టైం పడుతుందా? ఫ్రిక్షన్ ఉందనుకోండి ఎక్కువ టైం పడుతుందా కిందకి రావడానికి, తక్కువ టైం పడుతుందా? ఇంకా ఎక్కువ టైం పట్టాలి. సో సేమ్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది. అక్కడ రీప్లేస్ g sin theta విత్ g sin theta మైనస్ mu g cos theta. అక్కడ g sin theta బదులు ఈ ఫ్యాక్టర్ అంతా రాయండి. అదే టైం ఈక్వేషన్ అవుతుంది. సో టైం టేకన్ కావాలంటే ఏ ఈక్వేషన్ వాడాలి? v equal to u plus at. సో అదే వాడాలి సెకండ్ ఈక్వేషన్. ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ v equal to u plus at, v ఎంత? సో s టైం టేకన్ s equal to ut plus rv is better. From equation s equal to ut plus half at square, s value ఎంత? L, u 0 1/2, a value g sin theta minus mu g cos theta into t square. Now t square can be written as 2l by g sin theta minus mu g cos theta. Then what about t? Under root 2l by g sin theta minus mu g cos theta. సేమ్ ప్రీవియస్ ఈక్వేషన్ ఇది ఒకలాగా ఉంటుంది. ఇక్కడ mu g cos theta రిమూవ్ చేస్తే ప్రీవియస్ ఈక్వేషన్ వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ వెలాసిటీ. నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్, we have to calculate velocity at bottom. Velocity at bottom of the inclined plane. Velocity at bottom of the inclined plane. Inclined plane bottom దగ్గర velocity కావాలి. సో velocity కావాలంటే v equal to v square minus u square equal to 2ac యూస్ చేయండి. సో v square minus 0 equal to 2 into g sin theta minus mu g cos theta into L. Then v equal to square root 2 into g sin theta minus mu g cos theta into L. Next, ఇదే కేసులో అప్వర్డ్ మోషన్ అన్నాడు అనుకోండి. ఇప్పుడు ఇది మూవింగ్ అప్వర్డ్ మూవ్ అవుతుందంటే జస్ట్ రీప్లేస్
this minus mu g cos theta with plus mu g. ఇక్కడ మైనస్ బదులు ప్లస్ రాయండి, ఇక్కడ కూడా మైనస్ బదులు ప్లస్ రాయండి సరిపోతుంది. అప్వర్డ్ మోషన్ అంటే కనుక ఏం చేయాలి, ఇవే ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి, బట్ రీప్లేస్ నెగటివ్ సైన్ విత్ పాజిటివ్ సైన్. సో మూడిట్లో కూడా ఫస్ట్ ఈక్వేషన్, సెకండ్, థర్డ్ లో కూడా. సో టైం ఈక్వేషన్, వెలాసిటీ ఈక్వేషన్, యాక్సలరేషన్ ఈక్వేషన్ మూడిట్లోనూ రీప్లేస్ నెగటివ్ సైన్ విత్ పాజిటివ్ సైన్. నెగటివ్ సైన్ ని పాజిటివ్ సైన్ తో రీప్లేస్ చేస్తే ఈక్వేషన్ దేనికి వస్తాయి, వెన్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ అప్వర్డ్, అప్వర్డ్ మోషన్ కి ఈక్వేషన్ సరి. అప్వర్డ్ మూవ్ అవుతుండే యాక్సలరేషన్ ఎంత, g sin theta plus mu g cos theta. నెక్స్ట్ టైం టేకెన్ 2l by square root 2l by g sin theta plus mu g cos theta. నెక్స్ట్ వెలాసిటీ square root 2 into g sin theta plus mu g cos theta into l. ఇంతే, సేమ్ ఇవే ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి, బట్ రీప్లేస్ నెగటివ్ సైన్ విత్ పాజిటివ్ సైన్. నెక్స్ట్, సో ఇక్కడ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ఏం లేదు కదా, ఇంక్లైన్ ప్లేన్ కదా. ఇప్పుడు ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ఉండి అప్వర్డ్ మూవ్ అవుతా ఉంటే నెక్స్ట్ కేసు రైట్. నెక్స్ట్ కేసు బ్లాక్ ఈజ్ మూవింగ్ అప్వర్డ్. Block is moving upward on a rough inclined plane. Block is moving upward on a rough inclined plane. Moving upward on a rough inclined plane by the application of force F. By the application of force F. సో ఎఫ్ అనే ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే సో ఇది అప్వర్డ్ మూవ్ అవుతుంది. సో ఆ కేసులో ఏం చేస్తాం, సో హియర్ ఇస్ ద ఇంక్లైన్డ్ ప్లేన్, ఏ బ్లాక్ ఆఫ్ మాస్ m is placed on this one, a force F is applied along the inclined plane. Now what are the forces acting on this one, remaining forces are same, this is mg cos theta. Here is the normal force, this side is mg. So applied force ఉంది, ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంది, that is along the inclined plane. Along the inclined plane అని చెప్తాం. Along the inclined plane అంటే ఎలా గీయాలి, parallel to the inclined plane గీయాలి ఫోర్స్ ఎప్పుడు కూడా. Along the inclined plane అంటే ఎలా గీస్తాం, parallel to the inclined plane గీయాలి. సో దీనికి అప్లై చేయండి. సో ఇటు మూవ్ అవుతా అంటే ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఎటు ఉంటుంది, ఇటు మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి ఆబ్జెక్ట్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంటది. సో దిస్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్, ఈ డైరెక్షన్ లో ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఉంటుంది. అప్వర్డ్ మూవ్ అవుతుంటే డౌన్వర్డ్ ఉంటది, డౌన్వర్డ్ మూవ్ అయితే అప్వర్డ్ ఉంటుంది. నౌ కెన్ యు రైట్ ఈక్వేషన్ ఫర్ దిస్. So from Newton's second law, so F minus mg sin theta minus frictional force equal to ma. Can I write like this? రెండు ఉన్నాయి కదా ఈ డైరెక్షన్ లో, mg sin theta ఉంది, ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ కూడా ఉంది. సో ఫోర్స్ కి ఆపోజిట్ కాబట్టి మైనస్ వచ్చినాయి రెండింటికి. ఇది నెట్ ఫోర్స్ ఈక్వల్ టు ma. Then so F minus mg sin theta minus mu mg cos theta equal to me. Now F equal to ma plus mg sin theta plus mu mg cos theta. So this is the force required to move the block with some acceleration a. ఏ యాక్సలరేషన్ తో మూవ్ చేయాలంటే ఫోర్స్ ఎంత కావాలి, దిస్ వన్ ma plus mg sin theta plus mu mg cos theta. ఇంత ఫోర్స్ కావాలి ఏ యాక్సలరేషన్ తో అయితే. అదే కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీతో మూవ్ చేయాలంటే, సో ఏ టాపిక్ లో అయినా కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ అన్నాడంటే యాక్సలరేషన్ ఎంత రాయాలి మనం, 0 రాయటమే. సో ఎప్పుడైనా సరే కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీతో మూవ్ చేశాడంటే యాక్సలరేషన్ ఎంత అవుతుంది, 0 ఓన్లీ. నౌ టు మూవ్ ద ఆబ్జెక్ట్ విత్ కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ,
to move the object with a constant velocity, then force required is F equal to mg sin theta plus mu mg cos theta. Next, different cases చూద్దాం. Next, special cases. Case 1. A block, first case, a block is pressed against the wall like this. So here is the wall. A block of mass m is pressed against the wall with a force F. So and block ni ela pettukuntunana against the wall and block ni so wall ki ila place chesi ila side ga pettukuntunna. So here is the force. Force acting on this one is in this direction. ఈ డైరెక్షన్ లో ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది. Now, so what is the minimum force required to place the object in that position? So ఆ పొజిషన్ లో ప్లేస్ చేయాలంటే ఎంత ఫోర్స్ ఉండాలి మినిమం? Assume that for this surface coefficient of friction is mu. First case, block is pressed against the wall. ఈ కేసులో ఎంత ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే అది ఎలా ఉంటది? మినిమం ఫోర్స్ ఎంత? Minimum force ఎంత అప్లై చేయాలి? So first write down the equation. First write down the different forces. So mg downward frictional force in this direction. What about normal force? Normal force ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంటది? Normal force ఎలా గీయాలని చెప్పుకున్నాం. So normal force is always perpendicular to the contact surface. Contact surface ఇది దీని perpendicular గా ఉండాలి and that should be passes through the object. ఆబ్జెక్ట్ నుంచి పాస్ అవ్వాలంటే ఈ డైరెక్షన్ లో ఉండాలి. సో దట్ ఈస్ ద నార్మల్ ఫోర్స్. నార్మల్ ఫోర్స్ డైరెక్షన్ ఏది? ఇది. దిస్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ నార్మల్ ఫోర్స్. అదే ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ గీస్తే నార్మల్ ఫోర్స్ ఇలా ఉంది, అప్లైడ్ ఫోర్స్ ఇటు ఉంది, నెక్స్ట్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఇది, వెయిట్ mg ఇది. సో దీస్ ఆర్ ది ఫోర్సెస్ యాక్టింగ్ ఆన్ దిస్. ఇవి ఫోర్సెస్. నెక్స్ట్ దిస్ ఇస్ ఎట్ రెస్ట్. రెస్ట్ లో ఉంది. రెస్ట్ లో ఉంటే ఫోర్సెస్ యాక్టింగ్ టువర్డ్స్ రైట్ ఈక్వల్ టు టువర్డ్స్ లెఫ్ట్. దెన్ నార్మల్ ఫోర్స్ ఎంత అవుతుందో చెప్పండి. నార్మల్ ఫోర్స్ n ఈక్వల్ టు F. నెక్స్ట్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ F ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏంటి? మ్యూ ఇంటూ నార్మల్ ఫోర్స్ కదా. సో మ్యూ ఇంటూ నార్మల్ ఫోర్స్ ఎంత? F. క్యాపిటల్ ఎఫ్ స్మాల్ ఎఫ్? క్యాపిటల్ ఎఫ్. మ్యూ ఇంటూ ఎఫ్ అనేది ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అయింది. నార్మల్ ఫోర్స్ ఎంత? ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ కి ఈక్వల్ అయింది, అప్లైడ్ ఫోర్స్ కి ఈక్వల్ అయింది. ఈ క్యాపిటల్ ఎఫ్. సో కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఉండాలంటే లేదంటే ఒకటి P రాయండి, ఒకటి F అన్నారు. So frictional force దేనికి ఈక్వల్ అయింది? mu into F. Now apply Newton second law along vertical direction. Vertical direction అప్లై చేస్తే vertical direction అప్లై చేసాం అనుకోండి. vertical direction లో frictional force weight mg ఈక్వల్ అయ్యారు ఉన్నాయి. సో frictional force should be equal to weight mg. frictional force అంటే ఎంత వచ్చింది? frictional force ఎంత వచ్చింది మనకి? mu into F. mu into F equal to mg. Now from this equation we can calculate unknown force. అంటే ఎంత ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే రెస్ట్ లో ఉంటది? F equal to mg by mu. F కావాలనుకోండి ఏం చేస్తారు? mu సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, mg సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, F వచ్చేస్తుంది. దట్ ఇస్ ద మినిమం ఫోర్స్ రిక్వైర్డ్. ఇది ఎంత ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే అది రెస్ట్ లో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ కేస్ 2. కేస్ 2. Case 2. A block is placed against to the
window of a moving vehicle. సో ఇది వెహికల్ ఈ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుంది. ఈ బ్లాక్ మాస్ m ఉంది. సో అది ఎక్కడ ఉంది? సో దట్ ఈస్ ఎట్ రెస్ట్ అగైన్స్ట్ టు ద విండో ఆఫ్ ది వెహికల్ ఆర్ విండ్ స్క్రీన్ ఆఫ్ ది వెహికల్. సో వెహికల్ కి ఫ్రంట్ సర్ఫేస్ లో రెస్ట్ లో ఉంది. సో రెస్ట్ లో ఉండాలంటే కండిషన్ ఏంటి? సో assume that acceleration of this vehicle is a. What are the forces acting on this one? mg downward. So free body diagram చేద్దాం. So what are the forces acting on that one? So this is a body, mg downward, frictional force upward, normal force in this direction. What about pseudo force ma in this direction? So ఏ యాక్సలరేషన్ తో వెహికల్ ఇటు మూవ్ అవుతుంటే సూడో ఫోర్స్ ఇటు యాక్ట్ చేస్తుంది, ఎంఈ అనే సూడో ఫోర్స్ ఆపోజిట్ గా యాక్ట్ చేస్తుంది. సో నార్మల్ ఫోర్స్ ఎప్పుడు ఎలా గీయాలి? దట్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద కాంటాక్ట్ సర్ఫేస్ అండ్ దట్ షుడ్ బి పాస్ త్రూ ద ఆబ్జెక్ట్. ఇలా గీయాలి నార్మల్ ఫోర్స్. నెక్స్ట్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఎట్లా ఉంటది? సో దీన్ని ఎంజీని బ్యాలెన్స్ చేసేదే ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్. ఎంజీకి ఎందుకు ఉంటది? అది డౌన్వర్డ్ మూవ్ అవ్వకుండా బ్యాలెన్స్ చేసేది ఏంటి? ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఒకటే. సో నౌ ఫ్రమ్ దిస్ డయాగ్రామ్ నార్మల్ ఫోర్స్ ఈజ్ హౌ మచ్? MA. నెక్స్ట్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అంటే mu into normal force. So frictional force mu into MA. This is the frictional force. This is the normal force. Next, apply Newton's second law in vertical direction. Apply Newton's second law in vertical direction. So Newton's second law vertical direction లో అప్లై చేస్తే ఇది రెస్ట్ లో ఉంది కదా. రెస్ట్ లో ఉంటే ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది? mg కి ఈక్వల్ అవుతుంది. ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది? mg. ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ వాల్యూ ఎంత? mu into ma equal to mg. Then a, this is the minimum acceleration to prevent the block from sliding down. Write on the term also. This is the acceleration required to prevent the block from sliding down. To prevent the block from sliding down. Next case, write down. A man is next case. A man is placed against to the rotating wall of a cylinder. Rotating wall of a cylinder. Assume that here is the cylinder. The cylinder is rotating about its axis that is passing through the center. Ila rotate avta undi. Now a block or man is placed against to the wall. Ila undi. Now what are the forces acting on this one? Deen me forces ela untai? This is a mass m. Normal force etu untadi? So this is a normal force. Next weight etu untadi? mg downwards. Ee rendu fixed ega. రెండు ఫిక్స్డ్. నౌ టు ప్రివెంట్ ద బ్లాక్ ఫ్రమ్ స్లైడింగ్ డౌన్ అంటే ఈ బ్లాక్ కిందకి మూవ్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే పైకి ఒక ఫోర్స్ పనిచేయాలిగా. సో దట్ షుడ్ బి ఎ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్. నెక్స్ట్ సో రొటేట్ అవుతుందంటే ఫార్ములా ఉంటుంది ఎంఈ స్క్వేర్ బై ఆర్ కానీ ఎంఆర్ ఒమేగా స్క్వేర్ కానీ ఫోర్స్ సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్. సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ ఫార్ములా ఏంటి? ఎంఆర్ ఒమేగా స్క్వేర్ కానీ ఎంఈ స్క్వేర్ బై ఆర్ కానీ ఇవి ఫోర్సెస్. నెక్స్ట్ సో నార్మల్ ఫోర్స్ ఎంత? ఫ్రమ్ ద డయాగ్రామ్ నార్మల్ ఫోర్స్ ఈక్వల్ టు ఎంవి స్క్వేర్ బై ఆర్. ఇది నార్మల్ ఫోర్స్. నెక్స్ట్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ మ్యూ ఇంటూ నార్మల్ ఫోర్స్. సో మ్యూ ఇంటూ
mv square by r is the frictional force. Next, balance చేస్తే frictional force దేనికి balance అవుతుంది? So apply Newton second law. In a vertical direction. So Newton second law vertical direction apply చేసాం అనుకోండి ఎంత వస్తుంది? So frictional force equal to mg అవుతుంది. Frictional force ఎంత? Frictional force ఎంత? mu into mv square by r equal to mg. So m క్యాన్సిల్ చేసేయండి. m క్యాన్సిల్ చేస్తే mu into v square by r equal to z. Then v square equal to, so gr by mu, then v equal to so first normal force, frictional force, velocity. See modality equations. So these are the different cases in this. What is the velocity required to prevent the block from sliding down అన్నాడు అనుకోండి, ఇదే velocity. అంటే ఈ బ్లాక్ కింద పడకుండా ఉండాలంటే ఎంత వెలాసిటీతో, మినిమం వెలాసిటీతో రొటేట్ అవ్వాలి? అది √gr/mu అనే వెలాసిటీతో రొటేట్ అవ్వాలి. సో దీస్ ఆర్ ది ఈక్వేషన్స్. నెక్స్ట్ హారిజాంటల్ సర్ఫేస్ మీద కూడా ఉంటది. ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ని mv square by r తో బ్యాలెన్స్ చేస్తాం. సో mu ఈక్వల్ టు mu rg వస్తుంది ఫార్ములా. ఓకేనా? నెక్స్ట్ కేసు వచ్చేది. So these are the different cases in friction. So other two cases are there, we will discuss in the next class.